Sir Ashok keeps his books on single entity. You are asked to prepare for the year ending 31st March 2014. The information at the end of 2014, that is 31st March 2014, there are certain information regarding receipts and payments account. In receipts and payments account, that is nothing but it is a cash account. The opening balance of cash is 2,000 rupees brought down. Balance brought down. It is opening balance of cash. Then there is a cash receipt through sales. That is cash sales 8,000. And in a receipts and payment account, two debtors is an ODI. That is nothing but it is cash received from debtors 60,000. Coming to the payment side, by creditors means it is cash paid to creditors 40,000. By salary paid 2,500 rent, wages, trade expense. By purchases, that is cash purchase 3,000, drawings 11,000, then by balance carried down 1,000 is closing cash. So cash account is given here in this problem. You need not prepare any cash account to find out closing. There are some other information regarding assets and liabilities. There are two balances given. There is one for 2013. This is opening balance. 31st March 2014, closing balance. So opening and closing balance of assets and liabilities are given here. Machinery opening 30,000, closing 30,000. Furniture 6,000, 6,000. Debtors 15,000, 20,000. Opening debtors 15, closing debtors 20. Opening creditors 4,000, closing creditors 5,000. Opening stock 4,000, closing stock 5,000. Then there is a provision for depreciation on machinery and furniture at 10% on closing cash, closing this one, machinery and closing furniture, and make provision of 5% doubtful debt. It is additional, this one that you need to do. Provision for doubtful debt 5%. That 5% on the closing debtors that you have to calculate the RDD, that is PDD, which is to be debited to P&L account, not to debtors account. PDD cannot be debited to debtors account. It should be directly debited to P&L account. And balance sheet, debtors ನಲ್ಲಿ less ಮಾಡಬೇಕು. So out of this information, what is the missing information here? Assets and liabilities information is given, but there is no information in respect of capital. Opening capital ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. That is why you need to prepare opening statement of affairs to find out the opening capital. Thereafterwards, you need to prepare a debtors account and creditors account in order to find out credit sales and credit purchase. We know the closing debtor, we know the closing creditor, we know the opening creditor, we know the opening debtor, but we don't know the credit sales and credit purchases. In order to find out these two things, you need to prepare debtors account and creditors. Then no need of preparation of BR account and BP account, because nothing is given in respect of opening BR, closing BR, opening BP, closing BP, bills issued, BR received, bills dishonored, BR dishonored, ಯಾವುದು ಏನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, then no question of preparation of BR account and BP account. And no question of preparation of cash account, because cash account is already given in the problem. That is why you need to prepare only
statement of affairs, opening statement of affairs to find out capital, and debtors account to find out credit sales, so creditors account to find out credit. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು 50% ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಮ್ಯಾಲೊಂದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿ ಅಂತ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟು, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆನಂತರ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. So with the help of opening balances that you need to prepare opening statement, then find out the opening capital. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋಣ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನೋಣ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ 1/4/2013. Statement of affairs as on 1/4/2013. Okay. Yes. Liability side, opening creditor. One 4/2013 ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 4,000. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡು ಮಷಿನರಿ opening 30,000. Furniture 6,000. Debtor so 15,000. ಎಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತೂ 4,000 ತಗೋಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ 12,000. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾಟ್ ಡೌನ್ 2,000 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. $30, 45, 45, 51, 51, 55, 65, 65. Here 65 minus 4. Capital balancing figure. Capital balancing figure. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ.
debtors account. Total debtors account ಅಂದಕ to balance brought down. That is opening debtor. In the ನೋಡ್ರಿ statement 15,000. By cash received. By cash received. ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು receipts and payment account ನಲ್ಲಿ. Receipts and payment account ನಲ್ಲಿ. Receipts side ಇದೆ ನೋಡಿ. Debtors ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. Debtors ಅಂತ. That is cash received from 60,000. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಬಿ ಆರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಬಿ ಆರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆನಂತರ ಬೈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 20,000. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ 60 plus 20 80. Here 80. To credit sales. Balancing figure 65,000. Balancing figure. ಹಾಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿ. Creditor. By balance brought down. Opening creditors ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ 4,000. To cash paid. Receipts and payments account ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು 40,000. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿ ಪಿ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಇವ್ಯಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಎಷ್ಟು? 5,000. $45,000 total. 45,000 total. Here 41,000 by credit purchases. Credit purchases. Balancing figure. Returns ಏನಿಲ್ಲದ, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. So now we have prepared 3 accounts. One is statement, another is debtor, another is creditor. Statement ನಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ, ಡೆಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ
trading P&L account and balance sheet. Trading and P&L account for the year ending 31st March 2014. To opening stock. Opening statement ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, 12,000. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 12,000. ಆಮೇಲೆ ಟು ಪರ್ಚೇಜಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇರ್ತದ. ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ನಾವು ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 41,000. ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 3,000. 3,000. ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಸಾರಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 44,000. ಟು ವೇಜಸ್, ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ವೇಜಸ್ ಅಂತಿದೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಬೈ ವೇಜಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 7,000 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಹತ್ತಬೇಕು, ಆಫ್ಟ್ರಾ ಇದ್ರೆ ಹತ್ತಬೇಕು, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಹತ್ತಬೇಕು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೈ ಸೇಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ 8,000 ಇದೆ. ಅದನ್ನು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ we already calculated, credit purchase, credit sales 65,000. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ,
73,000 is the total. Total. Next. Buy closing stock. Buy closing stock. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ತಗೊಂಡಿರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 2 ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, 18,000 ಇದೆ ನೋಡಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. 18. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. $73 plus 8, 81, 91,000. 91,000. Minus ಮಾಡ್ರಿ. 12, 44, 46, 56, 63. Minus ಮಾಡ್ರಿ. 2 GP carried down. What's another GP? $91,000 ನಲ್ಲಿ 91,000 ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು 28,000. Buy GP brought down 28,000. ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ರಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. How much? Salary is 2,500. Salary 2,500. Next. Trade expense. To trade expense. 4,000. Rent. $1,500. PDD. How much? PDD how much? 10% on, 5% on debtors. Closing debtors ಎಷ್ಟದಾರ ನೋಡ್ರಿ. Closing debtors 20,000. 5% ಅಂದ್ರೆ 1,000. PDD. To depreciation at the rate of 10% on machinery. Closing machinery ಎಷ್ಟು 30,000. 30,000 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟದು 3,000. Machinery 3,000. Furniture ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫರ್ನಿಚರ್ 6,000. 10% on ಅಂದ್ರೆ 600. Total depreciation is 3,600. Total depreciation is 3,000. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಆಗಲಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. 28,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 NP ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. NP ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು? NP transfer to capital to 15,400. Okay. This is next problem.
ಇನ್ನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. Balance sheet as at 31st March 2014. Capital, liabilities, assets, capital, we have calculated. Capital ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂತ. ಆಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? 15,400. ವೆರಿ ಗುಡ್. 15,400. So 76,400 less drawings. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಅವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾರ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸು? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 11,000. 76, 65,400. This is called closing capital or adjusted capital or final capital. Creditors. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ. ಆಗಲೇ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರಿ ನೀವು, ಟೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ತಗೋರಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್? 5,000. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮಷಿನರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮಷಿನರಿ
30,000 less depreciation 10%, 3,000. Closing balance of machinery 27. Furniture ಎಷ್ಟಿದೆ? 6,000 ಇದೆ. Less depreciation 600, 5,000. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 18,000. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 18,000. ಡೆಟರ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೋರಿ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾರೆ ನೋಡಿ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ 20,000. ಲೆಸ್ PDD ಆಲ್ರೆಡಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಯಾವ ನಾವು 5%, 1,000 ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಡೆಟರ್ 19,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ನೋಡಿ 1,000. ಅದನ್ನ so 65 plus 5, 70,400 liability side. Obviously asset side ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು 70,400. This is how you need to prepare the final account. When you are able to prepare final account, it means that your system of bookkeeping in a single entry has been conveniently converted into double entry. However, double entry system convert ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. When you are able to prepare in final account, trading final account ಇರ್ತಾರೆ. Incomplete information ಏನಾಯಿತು, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು final step. Now you are in double entry system of ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Tomorrow at what time? Tomorrow at what time? Tomorrow morning at 10 o'clock. At 10 o'clock morning. ಆಗ್ಬೋದಾ? Tomorrow morning 10 o'clock ಆಗ್ಬೋದಾ? ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಅದು. ನಿನ್ನೆ ಹಂಗಾಯ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರದೇ ಇರಲಿ. ಇವತ್ತೇನು ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಲಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನ್ಯೂ ಲಿಂಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಮ್. ಸೇಮ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬರ್ತೀರಾ? ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೋದಾ? Tomorrow at 10 o'clock. Same link will be there. ಹೊಸ ಲಿಂಕಿಗಾಗಿ ಕೈಬೇಡಿ. No need of waiting for new link ID or any message. ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ನಾಳೆ ನಾ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ಲಿಂಕೇ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಲಿಂಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ಲಿಂಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದೇ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಚಪ್ಪರಿಸ್ತೇನೆ ಅವ್ರನ್ನ, ನಾನು ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡ್ಸೋಣ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್, ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ. 1-2 ದಿವಸ ನಾಡಿದ್ದು ಅಚ್ಚಿ ನಾಡಿದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತಿದೆ, ಹಬ್ಬ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತೂ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡೋಣ.
ಆಗ್ಬೋದಾ? Is it okay? Okay, good night.